आइए हम श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी श्रीमद् भागवतना 12 स्कंद ने 12 अंगरूप बताड्या छे। आ 12 स्कंद भगवानना 12 अंग छे। एक एक स्कंद एक एक अंग समान छे। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने भागवत खूब ज वालू। महाप्रभु जी आखा भारतना अंदर पृथ्वी परिक्रमा वखते ठेर ठेर श्रीमद् भागवतना पारायण कर्या अने ज्यां ज्यां आचार्य चरणोए पारायण कर्या त्यां त्यां આજે પણ શ્રી મહાપ્રભુજીના સુંદર બેઠકજી વિદ્યમાન છે। વૈષ્ણવોએ બેઠકજી પર જઈને જારી ચરણ સ્પર્શ કરે, ભોગ ધરે, મિશ્રી, સૂકા મેવા, દૂધઘર। આજે પણ શ્રી મહાપ્રભુજી ત્યાં વિરાજમાન થઈને શ્રીમદ ભાગવતજીનું પારાયણ કરે છે। શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રીમદ ભાગવતનો સંગ ક્યારે પણ છોડ્યો નથી। વૈદિક કર્મના સાથે સાથે, સંધ્યાવંદનના સાથે સાથે વર્ણાશ્રમ ધર્મને નિભાવતા નિભાવતા મહાપ્રભુજી તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હતા। એમને કદાચ આ અમુક પ્રકારના વર્ણાશ્રમના ધર્મો ન પણ કરતે તો ચાલતે, પરંતુ ત્રિકાલ સંધ્યા બધા જ વૈદિક કર્મોને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના જીવન ચરિત્રના અંદર સાકાર કર્યા। પ્રભુની સેવાના સાથે સાથે, ગ્રંથ લેખનના સાથે સાથે શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કરતા અને એટલે જ આખા વિશ્વમાં સૌથી વધારે પ્રસિદ્ધ અને ઓથેન્ટિક ઊંડાણપૂર્વકની अगर कोई टीका भागवत परनी होय, आम तो अनेक सुंदर टीकाओ छे, पण एमां पण अगर शिरमोर टीका कोई होय तो ये वल्लभाचार्य जीनी सुबोधनी जीनी छे। भागवतना गुणार्थोने श्री महाप्रभुजी बहु सुंदर रीते प्रकट कर्या छे। श्री भागवत गुणार्थ प्रकाशन परायण। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी आ 4 मुख्य प्रमाण ग्रंथों कया? वेद, कृष्ण वाक्यानि भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र अने श्रीमद् भागवत। वेदना अस्पष्ट विषयों ए भगवद गीता में स्पष्ट थाय छे अने भगवद गीता ना अस्पष्ट विषयों ए ब्रह्मसूत्र में स्पष्ट थाय छे अने ब्रह्मसूत्रना पण अस्पष्ट विषयों ए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट थाय छे। एटले श्रीमद् भागवतनुं अगर आपणे श्रवण करी लईए तो आ बधा ज ग्रंथोनुं श्रवण ए श्रीमद् भागवत में थई जाय छे, कारण के भागवत ए अद्भुत माखण छे। सर्व ग्रंथों माखण ए भागवत छे। बधा ज ग्रंथों निचोड़ ए श्रीमद् भागवत छे। अने एटले ज आ भागवतनी कथा भाग्यशाळीओने प्राप्त थाय। आप सौ भाग्यशाળી છો કે આ કથાનો લાભ आप સૌને प्राप्त થઈ રહ્યો છે। जीवन का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। जीवन का उत्कर्ष करने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। जीवन को उन्नत बनाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। जीवन में सत्प्रेरणाएं प्रदान करने के लिए भागवत की कथा है।
जीवन को भक्तिमय बनाने के लिए भागवत की कथा है, जीवन को कृष्णमय बनाने के लिए भागवत की कथा है, और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। हम भाग्यशाली है कि यह कथा का हमें लाभ वडोदरा शहर के अंदर सोने में सुगंध रूप सभी तीर्थों की उपस्थिति के अंदर हमें प्राप्त हो रहा है। શ્રીમદ ભાગવતજીને તીર્થોના અંદર શ્રવણ કરવાનું એનું એક વિશેષ મહાત્મ છે, અને એટલે જ બધા તીર્થો અહીંયા એકત્રિત થયેલા છે, અને એમની સન્નિધિમાં આવા પવિત્ર વાતાવરણના અંદર આ કથાને આપણે સૌ ભેગા મળીને શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ। आइए हम प्रथम स्कंद के अंदर प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा पररीश्वरः सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट्। जिनसे यह सृष्टि की स्थिति, प्रलय और सर्जन होता है। आ सृष्टिનું સર્જન, સ્થિતિ અને પ્રલય જેમનાથી થાય છે એવા કોણ? અહીંયા નામ નથી દીધું, પણ સમજી લેવાનું કે કોની વાત છે। મહાત્મામાં નામ દીધું છે, વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ। શ્રીમદ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદના પ્રથમ શ્લોકના અંદર નામ નથી લેવાયું, પણ સ્પષ્ટ રીતે ઇનડિરેક્ટલી કહેવામાં આવ્યું કે આ જગતની સ્થિતિ, પ્રલય, સર્જન માટે કોણ છે, કોણે આ જગત બનાવ્યું, કોણ આ જગત રૂપે અવતીર્ણ થયા? એવા શ્રી કૃષ્ણ જ સત્યરૂપ છે। सत्य वह कृष्ण है, शाश्वत वह कृष्ण है, वो नारायण, वो श्री हरि, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वही यह जगत के सर्जन, स्थिति और लय के मुख्य कारणभूत है। वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी बहुत सुंदर ગાયત્રી ભાષ્યના અંદર આનું વિવેચન કર્યું છે, કારણ કે વેદનું બીજ એ ગાયત્રી છે, તો આ પ્રથમ શ્લોક એ પુરાણ ગાયત્રી છે। ગાયત્રી મંત્ર બોલવાનો બધાને અધિકાર નથી। જે દીક્ષિત હોય, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય સુધીનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવ્યો છે। એમાં પણ જે આપણે ગાયત્રી મંત્ર બોલીએ છીએ, જે પ્રસિદ્ધ થયેલો છે, હેલો ટ્યુનમાં પણ વાગતું હોય, બધા જ લોકો ગાયત્રી મંત્ર કરતા હોય, એ તો બ્રાહ્મણોની ગાયત્રી છે। ક્ષત્રિય અને વૈશ્યની ગાયત્રી થોડીક જુદી છે। મૂળમાં ગાયત્રી મંત્રના પઠનનો અધિકાર અધિકારીઓને છે, સર્વ કોઈને નથી। પણ આ પુરાણ ગાયત્રી જે છે એનો અધિકાર એ બધાને આપવામાં આવ્યો છે। પ્રથમ શ્લોકના અંદર જે રીતે વિવેચન કરવામાં આવ્યું કે ભગવાન
ના સંકલ્પ માત્રથી બ્રહ્માજીને વેદ જ્ઞાન થઈ ગયું. कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह भगवान का सामर्थ्य है. केवल संकल्प करने से ही ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान दे दिया. और ये वेद कैसे हैं? कोई सरल तो है नहीं, अत्यंत कठिन है. महापुरुषों और देवों को भी जो मोहित करते हैं यह वो वेद है. मुह्यन्ति सूर्य. અને એટલે જ કહેવામાં આવ્યું વેદસ્ય ચેશ્વરાત્મત્વા તત્ર મુહ્યન્તિ સૂર્યઃ. પરોક્ષવાદો વેદોયમ બાલાનામ અનુશાસનમ. શ્રીમદ ભાગવતજીના 11 સ્કંદના અંદર ભાગવતકાર કહે છે પરોક્ષવાદો વેદોયમ બાલાનામ અનુશાસનમ. વેદ પરોક્ષવાદી છે. શબ્દાર્થ કંઈક ને ભાવાર્થ કંઈક. સામાન્ય વ્યક્તિ અગર એ વેદોના અર્થના અંદર અગર પડવા જાય તો એ તો એની બુદ્ધિ ચકરાઈ જાય. અગર દેવોને પણ વેદ મોહિત કરી નાખે છે, એમની પણ બુદ્ધિ અગર ચકરાઈ જાય તો મનુષ્યની ક્યાં વાત છે. વેદોમાં કહેવામાં આવ્યું પશુન આલભેત. આ લભનનો અર્થ સ્પર્શ પણ થાય અને આ લભનનો અર્થ એ હિંસા પણ થાય. હવે યજ્ઞના અંદર પશુન આ લભેત એ સ્પર્શ અર્થમાં છે, હિંસા અર્થમાં નથી. પણ અમુક હિંસાવાદી લોકોએ પછી હિંસા કરવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું. એટલે વેદના અર્થોનું જુદી રીતે ગઠન કરીને, ખોટી રીતે એનું ગઠન કરીને હિંસાવાદ ઉભો કરી નાખ્યો. એટલે વેદ પરોક્ષવાદી છે. એના શબ્દાર્થ કંઈક અને એના ભાવાર્થ કંઈક. એ વેદનું બીજ ગાયત્રી. એમ આ પુરાણની ગાયત્રી એ આ ભાગવતના પ્રથમ સ્કંદનો પ્રથમ શ્લોક છે. ગાયત્રી ભાષ્યના અંદર મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે જે ગાયત્રી મંત્ર આપણે બોલીએ છીએ, જે 24 અક્ષરનો ગાયત્રી મંત્ર છે, એ 24 અવતાર રૂપ છે. આ ગાયત્રી મંત્ર સૂર્ય પરખ કેવલ નથી, પરંતુ સૂર્ય પણ ભગવાનની જ વિભૂતિ છે. એમાં ભગવાનના વિભૂતિના દર્શન કરીને એ સવિતુ મંડળના અંદર વિરાજમાન ભગવાન જે નારાયણ છે, એ નારાયણનું ધ્યાન કરીને એમને અર્ઘ પ્રદાન કરવામાં આવે છે, એમને વંદન કરવામાં આવે છે, એમનું પૂજન કરવામાં આવે છે. એટલે જ્યારે ગાયત્રી મંત્રના માધ્યમથી સૂર્યને અર્ઘ આપવામાં આવે છે, એ સૂર્યને નથી અપાતું, પણ એ સૂર્યના અંદર વિરાજમાન નારાયણને એ અર્ઘ અપાય છે. આ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજીએ ગાયત્રી ભાષ્યના અંદર સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. सूर्य भी भगवान की विभूति है. गायत्री એ બ્રહ્મનું પણ નામ છે. ગાયત્રી એ વેદ માતા પણ છે અને ગાયત્રી એ ભગવાનની વિભૂતિ પણ છે. ગાયત્રી મંત્ર કરતી વખતે પણ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત્. અને અહીંયા સત્યમ પરમ ધીમહિ, ત્યાં ધિયો યો ન પ્રચોદયાત, અહીંયા સત્યમ પરમ ધીમહિ. બંને ગાયત્રીના અંદર ધ્યાન. હે ભગવાન, અમારી બુદ્ધિને આપનામાં પ્રેરો. ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. આપણે આપણા જીવનના અંદર કોઈ પણ નિર્ણય એ બુદ્ધિથી જ લઈએ છીએ. બુદ્ધિ આડી અવળી થઈ જાય તો આપણા નિર્ણયો પણ બધા આડાઅવળા થઈ જાય.
બુદ્ધિ અગર અસ્થિર થઈ જાય તો નિર્ણયો અસ્થિર થઈ જાય. બુદ્ધિ દ્વારા અગર મનને અંકુશ કરવામાં ન આવે તો આપણું મન નિયંત્રણમાં ન રહે. બુદ્ધિ એને અંકુશ કરે છે. વ્યક્તિના સત્કર્મ હોય કે દુષ્કર્મ હોય એમાં મૂળ બુદ્ધિનો વાંક છે. ભલે આપણે એમ કહીએ કે મનનો વાંક છે, પણ મનના ઉપરની સત્તા એ તો બુદ્ધિ છે ને. આપણું મન છે ને, સૌથી પહેલા બુદ્ધિને પૂછે, હે માં બુદ્ધિ, હું આવું કરું? એટલે બુદ્ધિ એને નાય પાડી શકે, નાય પાડી શકે, પણ પેલું મન એટલું જીદે ચડે કે વારંવાર બુદ્ધિને પૂછપૂછ કરે, અને પછી બુદ્ધિ પેલા મનના પ્રેમના વશ થઈને, લાગણી વશ થઈને એ બાળકની જીદ પૂરી કરવા માટે એકવાર એને છૂટ આપે કે હા બાળક, હા બેટા, મન તુમ એક બાર ये कर लो ભલે. પછી એકવાર એ કરે એટલે વળી પાછા મનનો તો સ્વભાવ, એકવાર કંઈક કરે એટલે વળી પાછું બીજી વાર એને કરવા જોઈએ, વળી પાછું ત્રીજી વાર કરવા જોઈએ, વળી પાછું ચોથી વાર કરવા જોઈએ, અને એમ કરતા 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 પછી બુદ્ધિના હાથમાંથી મનનો કંટ્રોલ જતો રહે. પેલી ગાડીની બ્રેક ફેલ કેવી થઈ જાય કે ડ્રાઈવરના હાથમાં એ ગાડીનો કંટ્રોલ ન રહે, એ બ્રેક ફેલ થઈ જાય, અને પછી મન અનુસારીણી બુદ્ધિ થઈ જાય. અને આ મન અનુસારીની બુદ્ધિ થઈ જાય એટલે પછી તો એ બુદ્ધિનો દેકારો બોલાવી જાય. અને ઘણાની આ જ સ્થિતિ છે. ઘણી બધું વસ્તુ આપણે કરવા માંગીએ છીએ પણ આપણે કરી શકતા નથી. કેમ? કારણ કે મન આપણા વશમાં નથી, મન આપણા કંટ્રોલમાં નથી, બુદ્ધિનો કંટ્રોલ જતો રહ્યો છે. બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ છે. હવે બ્રેક ફેલ થઈ ગઈ એટલે પછી ગાડી ગમે તેમ જાય અને ગમે ત્યાં અથડાય, અને એનું આખું જીવન બરબાદ થઈ જાય. વાંક કોનો? બુદ્ધિનો. બુદ્ધિમાં સદવિચાર હશે, બુદ્ધિમાં સત્સંગ હશે, બુદ્ધિમાં જ્ઞાન હશે, બુદ્ધિ પરિપક્વ હશે, તો એ ધીરે 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 કરતા એના મનને અંકુશમાં લઈ શકે છે. અર્જન્સીની ઇમરજન્સી આવે ત્યારે આપણે કેવા આમ સ્ટ્રિક્ટલી આપણા મનને કહી દઈએ છીએ કરવાનું જ છે, નહીં જ ચાલે. સવારે 4 વાગ્યાની ફ્લાઇટ પકડવાની હોય તો કેવા આમ ડાયા ડમરા થઈને વહેલા ઉઠી જઈએ છીએ. અને એ વખતે પેલો મંજીભાઈ અગર આમ બરાડા પાડે, પ્લીઝ મને સુવા દો બુદ્ધિમાં, મને ચપ હટ, નહીં ચાલે, અભી ફ્લાઇટ પકડને કી હે. તો જ્યારે આપણે કંઈક કરવાનું હોય છે ત્યારે તો આપણે કરીએ જ છીએ. એટલે એનો અર્થ એ થયો કે આપણે જે ધારીએ છીએ કે આ મારે કરવું જ છે અને કરવું જ પડશે, આ ઇમરજન્સી, અર્જન્સી, આ જકાર આવે છે ત્યારે આપણું મન સંયમિત થઈ જાય છે અને આપણા કંટ્રોલમાં આવી જાય છે. તમે બધા કેટલા સરસ લાગો છો અહીંયા શાંતિથી આ ખુરશી પર બેઠેલા, એકાગ્ર ચિત્તથી કથાને શ્રવણ કરી રહ્યા છો, અને આ માનવ સાગર અહીંયા ઉમટ્યો છે, અને દૂર દૂર સુધી, પાછળ સુધી આમ એક વ્યક્તિ પણ આગો પાછો ન થયા વગર આમ ચૂપચાપ શાંતિથી 3-4 કલાક માટે આ કથાના અંદર બેઠા છો. આ કોનું નિયંત્રણ છે? આ તમારા બુદ્ધિનું, તમારા મન પર નિયંત્રણ છે. આમ મંજીભાઈ તો વળી પાછો થોડોક ડામાડોલ તો થાય છે, એને પાછી આમ થોડીક ઊંઘ આવે એટલે જોકું પણ ખાઈ લે, તો એ બુદ્ધિ કે ના ભાઈ આપણે તો બેઠા રહેવાનું, ડटे रहना है, कुछ भी हो जाए डटे रहेंगे यहाँ. પછી પાછો મંજીભાઈ થોડીક વાર થાય એટલે વળી પાછું આમ તેમ કંઈક ઘરના વિચાર લઈ આવે, કંઈક ઓફિસના વિચાર લઈ આવે, તો પણ આપણે બુદ્ધિ ના બેઠા રહેવું પડશે, નહીં ચાલે, તું ગમે તેટલો આજે આગો પાછો થા, તને પાછો પકડીને કથામાં લઈ આવીશ. હા, નિયંત્રણ. આજ તમે એક 30 મિનિટ તમારા ઘરના સોફા પર બેસીને જુઓ, તમારા ઘરના. અને આ છોકરાઓ, આ લોકોને નાથવા એટલે નાથ ઠાકી જાય, આનંદ ન થાય. આ લોકોની પણ બુદ્ધિ અત્યારે એવી પરિપક્વ થઈને આ મનને નિયંત્રિત કરીને બેઠી છે. तो बुद्धि का ही सब खेल है. अगर हम निश्चय कर लेते हैं, एक बार
निर्णय ले लेते हैं परिपक्वता से कि हमें ये करना है और हम कर रहेंगे, हमने ठान लिया है, और प्रभु की कृपा हो तो हम अपने मन का नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन बहुत देर लगती है प्रियजनों, बहुत कठिन है। મને કોઈકે પૂછ્યું, જે આપ ચા પીઓ છો, ચા તો બધા પીતા જ હોય, અમારા કલાકારો તો ખાસ જોઈએ જ ચા, તો એના વગર તો જામે જ નહીં. હું વિદેશોમાં બધે પધરામણીઓમાં લેટ રાત સુધી મારે જવાનું થાય, 2 વાગી જાય, 3 વાગી જાય, 4 વાગી જાય, 5 વાગી જાય, સવારે ઘણીવાર 6 વાગી જાય. તો પછી સ્વાભાવિક છે કે જોકા આટલા લેટ પધરામણીઓ ચાલે એટલે જોકા ખાઈએ, એટલે પછી લોકો ચા બનાવે કે જે આ ટોનિક છે આ લઈ લો. આ ચાથી એલર્ટ થઈ જવાય, સ્વાભાવિક છે. પછી મેં એક દિવસ વિચાર કર્યો કે આપણે આટલા બધા ચાના દાસ બની જઈએ એ કેમ ચાલે? અને આ દુનિયામાં કોઈ એવી વસ્તુ તો છે નહીં કે જેના વગર ન ચાલે. કોઈ પણ વ્યસન ખરાબ છે ને, ભલે ચા તો શુદ્ધ વ્યસન છે, પેલી રીતે ખરાબ નથી, બધા જ પીતા હોય છે. પણ છતાંય મને એમ થયું એક દિવસ કે આ ચા પણ આપણને બાંધે કેમ? પેલું 4 વાગે એટલે પેલું અલાર્મ વાગે, ના પીવું જ પડશે ચા, એની યાદ આવવા લાગે, વિક્ષેપ થાય આપણા મનમાં. એટલે મેં આ વખતે બેસતા વર્ષે મારા બુદ્ધિ દ્વારા સ્ટ્રોંગ નિર્ણય લીધો કે ચા છોડવી છે. અને મેં છોડી દીધી. તો એ પેલો મંજીભાઈ પાછો આમ કુદાકૂદ તો કરે. આ કથા આવવાની હતી ને, એટલે મંજીભાઈ કૂદ્યો કે વ્રજરાજ કુમાર, કથામાં તો પીવી જ પડે, નહીં તો ન હાલે. પણ મેં એને બુદ્ધિ દ્વારા પાછું કીધું, ના, હવે છોડેલી વસ્તુ ક્યાં પાછી લેવી. એટલે હું આપ સૌને પણ ખાસ અનુરોધ કરું છું, જેટલા લોકો ચા પીએ છે, કેટલા લોકો ચા પીએ, જરા હાથ ઊંચા કરે. વાહ, ઓહો હો, આટલા હાથ ઊંચા તો રાધેશ્યામમાં નથી થતા. કેટલા લોકો ચા નથી પીતા, જરા હાથ ઊંચો કરે. નથી પીતા, સુખી માણસો છે. હવે મને સાચું કહો, આ મેં મારો દાખલો એટલે આપ્યો કે મારે આનું પબ્લિસિટી કરવાની જરૂર નથી. પણ મને એમ લાગ્યું કે કદાચ હું આ વાત તમને કહું અને તમારામાંથી 2, 5, 50 લોકોને કદાચ એવી પ્રેરણા થઈ જાય કે હિન્દુ વૈષ્ણવ પ્રેરણા મહોત્સવના 9મા દિવસે આ અમને જે સૌથી વધારે બંધન કરતા જે વસ્તુ છે એને અમે છોડીએ. એવું થાય કે ના થાય? થાય. હવે મને સાચું કહો, કેટલા લોકો ચા છોડવા માંગે છે પણ છૂટતી નથી? હાથ ઊંચા કરે. અચ્છા, માંગે છે જ બહુ ઓછા લોકો. આ જ ઉપાધિ છે. એક ભાઈ મને પધરામણીમાં મળ્યા, મને કે મેં 8 મહિના સુધી ચા છોડી દીધી, તો વળી કેમ ચાલુ કરી પાછી? એ કે મને લાગ્યું બધું છોડીને બેસી જે કુછ તો ચાહીએ लाइफ में. तो लाइफ में पाने के लिए और बहुत सारी चीजें तूने चाह को पसंद किया. पहला 2 દિવસ અઘરું લાગે, ત્રીજો દિવસ એ પણ કઠિન. 8 દિવસ 9 દિવસ જે લોકો જલ ઉપર વ્રત કરે છે
3 દિવસ એટલે અઘરું લાગે, પછી યુઝ ટુ થઈ જાય છે બોડી. આ 72 કલાકનું પેન છે. 72 કલાકના પેનને જો તમે કદાચ સ્વીકારી લો, સહન કરી લો, તો પછી ધીરે ધીરે કરતા કરતા, અને એના ફાયદા બહુ છે. પછી મેં ચા છોડીને એટલે મને ભૂખ બહુ લાગવા લાગી, તરસ લાગવા લાગી. એટલે મને ખબર પડી કે આ ચા તરસને દાબી દેતી હતી, ભૂખને દાબી દેતી હતી. ભૂખ અને તરસને આપણને આમ ઇલ્યુઝન ઓફ એનર્જી આપે, ફેક એનર્જી આપે, જે આપણને ફ્રૂટ્સમાંથી કે ફૂડમાંથી કે જલમાંથી જે રિયલ એનર્જીની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ એની પેલી ચા એ દાબી કાઢે, ફેક એનર્જી આપે. અને ખરેખર એટલી શાંતિનો હવે અનુભવ થાય છે કે આ ચાના ચંગુલમાંથી બહાર નીકળ્યા. ચાની જ વાત નથી, વળી પાછા કે ચા છોડી તો કોફી, અલા કોફી તો હજી ખરાબ. હું ઘણાને પૂછ, ચા ના, ચા નહીં, અમે કોફી પીએ છીએ. એટલે પણ કોફી તો એનાથી પણ વધારે હાઈ ડોઝ. ચા હોય, કોફી હોય, પછી એનાથી મોટા મોટા વ્યસન તો બહુ બધા છે. આપણા ગુજરાતીઓ બહુ સરસ નામ આપ્યું, માવો. નામકરણ એવા એવા કર્યા, માવો કરે રોજ દાવો, માવો. માવાવાળા કેટલા છે? અવાજ ક્યાં કરો છો? હાથ ઊંચા કરો. એ કે નથી છે? હાથ ઊંચા થાય છે. ચાલે, એમાં નથી પડવું. પણ આપ સૌને મારો ખાસ અનુરોધ છે, આ 9 દિવસ દરમિયાનમાં આપણે પ્રયાસ કરીએ કે જેનો જે કંઈ પણ વ્યસન હોય, અને આસ્થા ચેનલના માધ્યમથી પણ વિશ્વભરના લોકો જે આ ટેલિકાસ્ટને ઘરે બેઠા નિહાળી રહ્યા છે, સૌ દર્શકોને પણ મારી અપીલ છે કે આ મહોત્સવના પૂર્ણાહુતિના દિવસે આપણે બધા ધીરે ધીરે અત્યારથી જ, આ બીજા દિવસથી જ આપણી બુદ્ધિને એ રીતે ટ્રેન કરતા જઈએ કે છેલ્લે જે કોઈ પણ આપણો વ્યસન છે એને છોડવા માટે આપણી બુદ્ધિ તૈયાર થાય, પરિપક્વ થાય, અને પોતાના મનને ધીરે ધીરે મનાવવા માટેના પ્રયાસો કરે. અને હું આપને ખરેખર કહું છું, આપ એકવાર નિર્ણય લઈ લેશો, 3 દિવસ ખાલી અઘરું પડશે. 72 કલાક સાચવી લેજો, ભલે ઊંઘતા રહેજો, 72 કલાક બીજું કંઈ જ કામ નહીં કરતા, ઊંઘતા રહો, ઊંઘતા રહો, ઊંઘતા રહો. પણ એક 3 દિવસનું આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમે કરશો, ભલે વેસ્ટ જશે 3 દિવસ, પણ તમારા 30, 40, 50 વર્ષોને સુધારી નાખશે. ये 3 दिन का खाली खेल है. અને આ મારી વાત તમને કદાચ જો સ્પર્શે તો પ્રયત્ન કરજો. 3 દિવસ ખાલી અઘરા પડશે, 4થા દિવસથી તમારું બોડી એટલું યુઝ ટુ થવા લાગશે. પછી ભલે વચ્ચે વચ્ચે એમ લાગે પી લઈએ, પણ તમારે બુદ્ધિ દ્વારા તમારા મનનું નિયંત્રણ કરવાનો. કારણ કે મન નિયંત્રિત થઈ જ જાય, બુદ્ધિ અગર પરિપક્વ હોય, બુદ્ધિ અગર નિશ્ચય કરી લે, અને પછી એમાં ભગવાનની કૃપા તો છેલ્લે જોઈએ જ. પ્રભુ કૃપાથી બુદ્ધિનો એ નિર્ણય સફળ થઈ જાય છે. ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. આપણી બુદ્ધિ ગેરમાર્ગે ન દોરાય, અને એટલે જ પ્રભુને આપણે વિનંતી કરીએ. મહાપ્રભુજીએ ગાયત્રી ભાષ્યમાં આજ્ઞા કરી કે હે પ્રભુ, આ ગાયત્રી મંત્રનું જ્યારે અમે પઠન કરીએ ત્યારે અમારી બુદ્ધિને તમારી લીલામાં તમે પ્રેરો. हे प्रभु, हमारी बुद्धि आपकी लीला के अंदर लीला का अनुभव करने लगे, आपका चिंतन होने लगे, आपका हमें सदैव ध्यान होने लगे. आंख बंद करिए ने प्रभुનું આપણને ચિંતન થઈ જાય, સ્મરણ થઈ જાય, ધ્યાન થઈ જાય.
આંખ બંધ કરીએ અને પ્રભુના લીલાઓના દર્શન થવા લાગે. આંખ બંધ કરીએ એમ પ્રભુનું સુંદર ચિત્ર આપણા સામે દ્રષ્ટિગોચર થવા લાગે. આંખ બંધ કરીએ અને પ્રભુના નયન કમલના આપણને દર્શન થઈ જાય. આપણી બુદ્ધિ પ્રભુના લીલામાં જોડાતી જાય. તો ગાયત્રી મંત્ર કરતી વખતે પણ ભાવના કૃષ્ણના લીલામાં બુદ્ધિ જોડાય તે ભાવનાથી ગાયત્રી મંત્ર કરવાનો છે, નક્કી ગાયત્રી દેવીને રીઝવા માટે. તો જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે, મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, આ બધા વિભૂતિ છે ભગવાનની, અને એમાં આ દૃષ્ટિ રાખવી. સત્યમ પરમ ધીમહિ. તો શું ધ્યાન કરવાનું, શું બુદ્ધિના અંદર વિચાર કરવાનો? તમે કોઈ વસ્તુને જોઈ, એ વસ્તુને એપ્રિશિએટ કરી, ઇટ્સ અ ગુડ થિંગ, પણ હજી એના ડીપમાં જાઓ. આનો નિર્માતા કોણ છે? આનો નિર્માતા એ મારા સત્યમ પરમ ધીમહિ, એ મારા કૃષ્ણ છે, એ મારા પ્રભુ છે. તો જેને આ વસ્તુ બનાવી એના ધ્યાન તરફ આપણી બુદ્ધિ પ્રેરાતી જાય, અને ધીરે ધીરે આપણી દૃષ્ટિના અંદર ક્યાંય પણ આપણી દૃષ્ટિ જાય ત્યાં ત્યાં આપણી બુદ્ધિના અંદર બેક ઓફ માઇન્ડ આ વિચાર હંમેશા પરિપક્વતાથી આવવો જોઈએ કે આને બનાવનાર એ મારા શ્યામ સુંદર શ્રી કૃષ્ણ છે. અને તેમ તેમ કરતા એના બુદ્ધિમાં ભગવાનનું ધ્યાન સતત ચાલ્યા કરે, સતત ચાલ્યા કરે, સતત ચાલ્યા કરે. ધિયો યો નઃ પ્રચોદયા. કેટલી સુંદર ભાવના પ્રગટ કરી છે. અત્યારે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને જોઈએ, વસ્તુને જોઈએ, કોઈ સુંદર ફૂલને જોઈએ, કોઈ સરસ વૃક્ષને જોઈએ, કોઈ સરસ પહાડને જોઈએ, કોઈ સરસ નદીને જોઈએ, કોઈ પ્રકૃતિને જોઈએ. કિતના સુંદર ભગવાન કા સર્જન હૈ. અને એ જોઈને આપણે આમ એને એપ્રિશિએટ કરવા લાગીએ. આ કેટલું બ્યુટીફુલ છે, આ કેટલું સુંદર છે, આ સરસ છે. પણ અત્યારે આપણી દૃષ્ટિ ખાલી વસ્તુ પરક છે, વ્યક્તિ પરક છે. એ દૃષ્ટિને જે ઊંડાણપૂર્વક લઈ જાઓ, એ બુદ્ધિને જે ઊંડાણપૂર્વક લઈ જાઓ, ये सर्जन मेरे प्रभु का है. ये सर्जन इसलिए सुंदर है क्योंकि मेरे प्रभु श्याम सुंदर है. प्रभु सर्व से सुंदर है. वो त्रिभुवन सुंदर है. जिसने ये भुवन बनाया है वह सुंदर त्रिभुवन सुंदर. ऐसे प्रभु ने ये जगत का निर्माण किया है. तो ये जगत का जिसने निर्माण किया, यह जगत के स्थिति प्रलय और सर्जन के जो कारणभूत है, यह जगत जिसमें से अवतीर्ण हुआ है, यह जगत जिसमें से प्रकट हुआ है और भगवान जगत के रूप में अवतीर्ण हुए हैं, ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं जो सत्य रूप है, जिनके संकल्प माध्यम से ब्रह्मा जी को वेदक ज्ञान हो गया. और जो जब अपने स्वरूप को धारण करते हैं तो वह स्वरूप के अंदर वो माया रहित स्वरूप होता है. माया भगवान की उत्तम शक्ति है, महाप्रभु जी कहते हैं, लेकिन भगवान जब साकार स्वरूप को धारण करते हैं तो वह माया रहित होता है. पर अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि भगवान ने माया के साथ यह स्वरूप को धारण किया है. जैसे सूर्य की किरण अगर जल में पड़े तो वो स्थल दिखता है, और स्थल पर पड़े तो जल दिखता है. ऐसा आभास होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं. ऐसा भ्रम होता है. तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि. हे प्रभु, हमारी बुद्धि सत्य के तरफ आगे बढ़े. અને એટલે જ ભગવાને પણ આજ્ઞા કરી, તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામી बुद्धियोगम। जो मेरी प्रीति पूर्वक भक्ति करते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। ભગવાનની પ્રીતિપૂર્વકની ભક્તિ જે કરતા જાય ભગવાનની એ સુંદર કથાનું જે શ્રવણ કરતા જાય એમને ભગવાન આ બુદ્ધિયોગ આપે છે, એમની બુદ્ધિને યોગ્ય જગ્યાએ વાળે છે। કદાચ તમારી બુદ્ધિ ઠેકાણા વગરની હોય અને મન એકદમ જેમ તેમ
કંટ્રોલ બહાર હોય તો ઠાકોરજીને આપણે એ જ વિનંતી કરીએ, હે પ્રભુ, આપ મારી બુદ્ધિ અને મારું મન આપની કૃપાથી નિયંત્રિત કરો. ભગવાન ધારે તો શું ન થઈ શકે, એટલે જ આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ, માથું નમાવીએ છીએ, મન અને બુદ્ધિ પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં સમર્પિત કરીએ છીએ. હે પ્રભુ, આ મન છે ને મારા પાસે રહેશે તો અનસેફ છે. આ મન જેવી કિંમતી વસ્તુ આપણા પાસે ન રખાય, કેમ કે આપણી બુદ્ધિ એને કંટ્રોલ નથી કરી શકતી ને. એટલે એને ક્યાં રખાય? એને ઠાકોરજીના ચરણોમાં રખાય. જેમ આપણા કિંમતી ઘરેણાને દાગીના આપણે સેફમાં મૂકીએ છીએ, આપણા ઘરે કે આપણા પાસે ન રાખીએ એમાં એની સેફટી નથી, એમ આપણું મન પણ આપણા પાસે સેફ નથી. એટલે એને ઠાકોરજીના શ્રી ચરણોના અંદર આપણે સેફમાં પધરાવી દઈએ છીએ, જેથી કરીને આપણું મન એ પ્રભુમય બની શકે. મનને સેફમાં મૂકવાનું છે. જે રોજ સત્સંગ કરે, જે રોજ ભક્તિ કરે, જે રોજ સેવા કરે, એનું મન સેફમાં મુકાઈ જાય છે. જેના જીવનમાં, જેના નિત્યમાં પ્રભુનું નામ સંકીર્તન હોય, સેવા હોય, સત્સંગ હોય, જે રોજ કરતા હોય, કન્સિસ્ટન્ટલી કરતા હોય, એનું મન સેફમાં છે. એ આડું અવળું થશે તો પણ પાછું ભગવાન એને નિયંત્રિત કરી નાખશે. અને જે રોજ સેવા નથી કરતા, કે રોજ સત્સંગ નથી કરતા, કે રોજ સંકીર્તન નથી કરતા, પછી તમારી જેમાં રુચિ હોય, જે સાધનમાં તમારી રુચિ હોય, નિત્યક્રમ અગર તમારો આ પ્રકારનો નથી, અને બસ કેવલ માત્ર સવારે ઉઠીને રાત્રે સૂતા સુધી ભૌતિક વિષયોમાં જ તમારું ચિંતન રહે, બસ ઉઠીને તમારી દિનચર્યા શરૂ કરીને બહાર નીકળી જાઓ, જોબ કરો, બિઝનેસ કરો, પૈસા કમાઓ, અને એમ કરતા કરતા થાકેલા પાકેલા આવીને રાત્રે સૂઈ જાઓ, વળી પાછું સવારે આ જ પ્રકાર તમારો ચાલ્યા કરે, એટલે એનો અર્થ એ થયો તમારું મન અનસેફ છે. અનસેફ છે. એટલે રોજ જપ, પાઠ, સંકીર્તન, સેવા, સત્સંગની મહિમા છે અને મહત્તા છે, જેનાથી આપણી બુદ્ધિ નિર્મલ બને. આ સત્સંગમાંથી આપણા બુદ્ધિને કેટલા સારા વિચારો પ્રાપ્ત થશે. આ સત્સંગમાંથી તમે બહાર જશો, આપણા 9 દિવસના મહોત્સવને પરિપૂર્ણ કરશો, એટલે કેટલા બધા વિચારોનું ભાતું લઈને તમે જશો. પછી જીવનના ડગલે પગલે કદાચ કોઈ પણ એવા વિષયો પેદા થાય, તમારું મન કદાચ ડગમગું થઈ જાય, તો પણ તમે તમારા બુદ્ધિ દ્વારા એને સમજણ આપી શકશો કે બેટા મન, ખબર છે આપણે હિન્દુ વૈષ્ણવ પ્રેરણા મહોત્સવમાં ગયા હતા અને ભાગવત કથાનું આપણે શ્રવણ કરેલું, એમાં આપણે કયા કયા સિદ્ધાંતોનું ચિંતન કર્યું હતું, કયા કયા પ્રસંગો આપણે શ્રવણ કરેલા, કઈ કઈ વાતો આપણે સાંભળેલી, એ બધું જ ચિંતન તમારા અંદર હશે, તમારા બુદ્ધિમાં હશે, અને એ તમારી જ બુદ્ધિ તમારા મનને મનાવવા માટે તૈયાર થઈ જશે. આપણી બુદ્ધિ દ્વારા જ્યારે આપણે આપણા મનને મનાવી શકતા નથી, ત્યારે આપણને બીજાની બુદ્ધિ જોઈએ. અને એટલે જ આપણે ભગવાન વેદવ્યાસજી, જે ભગવાનના જ્ઞાન કલાના અવતાર છે, એમના દ્વારા રચિત ગ્રંથોનું રસપાન કરીએ છીએ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સુંદર સુંદર લીલાઓ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અવતારોનું વર્ણન છે. ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ જે ગ્રંથમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, એ જ્યારે આપણી બુદ્ધિને પોષણ આપે. એટલે ગુરુજનોની બુદ્ધિ પ્રમાણે જ્યારે આપણે ચાલતા થઈએ, આપણી બુદ્ધિ આપણા બુદ્ધિના કંટ્રોલમાં મન નથી, બીજાની બુદ્ધિ લેવી પડશે. ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત સત્યમ પરમ ધીમહિ. સંસારની મોહમાયાના અંદર જ્યારે વ્યક્તિનું મન હંમેશા જોડાયેલું રહે, એટલે એનો અર્થ એ થયો કે એની બુદ્ધિ હજી નાશવંત તરફ આકર્ષિત થાય છે, હજી શાશ્વત રૂપી સત્ય તરફ એની બુદ્ધિ નથી જોડાઈ. આપણે સત્ય તરફ બુદ્ધિને લઈ જવાની છે. અને એટલે જ સત્યનું ધ્યાન, સત્યનું જ્ઞાન, એ પરમ સત્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે.
સત્યમ પરમ ધીમહિ. જેમ જેમ સત્સંગમાં તમે આગળ વધતા જશો તેમ તેમ લૌકિક ને ભૌતિક વિષયમાં તમારી અરુચિ પેદા થવા લાગશે. એનું મુખ્ય કારણ એ કે તમારામાં ધીરે ધીરે જ્ઞાન પેદા થઈ રહ્યું છે અને જ્ઞાનના માધ્યમથી ધીરે ધીરે વૈરાગ પેદા થઈ રહ્યું છે અને વૈરાગના માધ્યમથી ધીરે ધીરે સત્યનું તમને જ્ઞાન થવા લાગે છે. એટલે તમે સત્ય તરફ આગેકૂચ થાઓ છો. તો સત્સંગથી વિવેક પેદા થાય છે. ધર્મ પ્રૌજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ વૈદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. શ્રીમદ્ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરેરીશ્વરઃ સદ્યો હૃદય વરુદ્યતેત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રુષુભિસ્તત્ક્ષણાत्. ધર્મ પ્રૌજિત કૈતવોત્ર પરમો નિર્મત્સરાણામ સતામ. આ શ્રીમદ ભાગવત નું રસપાન કોણે ફળે છે તેમાં શરત મૂકવામાં આવી, નિર્મત્સરાણામ સતામ. તમે કેટલી પણ સારી દવા લો પણ પરેજી ન પાડો તો દવા સાથે પરેજી તો પાડવી જ પડે. એમ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી ઔષધિ જ્યારે આપણે લેતા હોઈએ ત્યારે એમાં પરેજી બતાડવામાં આવી, નિર્મત્સરાણામ સતામ. બહાર से जो काटता है उसको मच्छर कहते हैं और अंदर से जो काटता है उसे मत्सर कहते हैं. એક બહારથી કરડે એ મચ્છર છે અને એક અંદરથી કરડે એ મત્સર છે. આ મત્સર એટલે ઈર્ષા દ્વેષ. ઈર્ષા ને દ્વેષ વાળો વ્યક્તિ એ આ ભાગવતનું રસપાન કદાચ કરશે તો પણ એ ફલીભૂત નહીં થઈ શકે. એટલે શરત મૂકવામાં આવી, ઈર્ષા ને દ્વેષને મનમાંથી કાઢવું પડશે. ઈર્ષા ને દ્વેષ જ્યારે આપણા મનમાં હોય છે ત્યારે જેના માટે આપણને ઈર્ષા છે એનો જ વિચાર તમારામાં ચાલ્યા કરશે. તો જ્યાં સુધી બીજાના વિચારમાંથી મુક્ત નહીં થાવ ત્યાં સુધી ભગવાનનો વિચાર ક્યાંથી તમારામાં આવશે? બીજાના વિચારમાંથી મુક્ત થશો તો ભગવાનનો વિચાર આવશે. અને તમે જોજો, જેનાથી જેટલો પ્રેમ છે એનો વિચાર તો તમારામાં આવશે જ, પણ જેનાથી ઈર્ષા છે ને એનો વિચાર પેલો જેનાથી પ્રેમ છે એના કરતા વધુ આવશે. મત્સર વો અંદર સે કાટતા હૈ. અને એટલે જ પરેજી આપી, નિર્મત્સરાણામ સતામ. જેનું હૃદય શુદ્ધ છે, મત્સર રહિત છે, એવા વ્યક્તિને શ્રીમદ ભાગવતનું જ્યારે રસપાન કરાવવામાં આવે છે ત્યારે ભાગવતકાર કહે છે, શુશ્રુષુભિસ્તત્ક્ષણાત. એક ક્ષણની પણ રાહ જોયા વગર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના હૃદયના અંદર આવીને અવિરુદ્ધ બની જાય છે. અર્થાત હૃદયમાં આવીને ફસાઈ જાય છે. એવું નહીં કે આવે જાય આવે જાય આવે જાય. જ્યારે તમારા મનમાં શ્રીમદ ભાગવત કથાને શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા થાય અને તમારું હૃદય નિર્મત્સર હોય એ વખતે શુદ્ધ હૃદયના અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવિરુદ્ધ બની જાય છે. એટલે ભગવાન કૃષ્ણને હૃદયમાં બોલાવવા કેટલા સરળ છે. ભાગવતકાર કે છે, ઇટ્સ સો ઇઝી ટુ ફીલ શ્રી કૃષ્ણ ઇનસાઇડ યોર હાર્ટ, બટ there is a term and condition. હૃદય નિર્મત્સર હોવું જોઈએ. આમ ભગવાન ક્યારેક આમ કથામાં તમે આવીને બેઠા હો ને એટલે પેલું આમ તમારા હૃદયમાં ડોક્યું કરવા તો આવે. આમ દરવાજો ખોલી થોડું કામ નહીં, ઘણી વાર આપણે જોતા હોઈએ શું ચાલે જરા રૂમમાં જોવું તો ખરો, આમ થોડો દરવાજો ખોલીએ ને પછી લાગે ના ના અહીંયા તો બહુ જ ધુવાડો છે, બંધ. એટલે ભગવાન પણ ક્યાંક આપણા હૃદયમાં પેલું ડોક્યું કરવા આવે. ભાગવત કથાની શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા તમારામાં પ્રગટ થાય એટલે પેલું ડોક્યું કરવા ભગવાન આવે. પછી જોઈએ ને આમાં તો બહુ મત્સર પડેલું છે, અહીંયા તો રહેવાય એમ જ નથી, અહીંયા તો ઉકળાટ થઈ જશે, આઈ કેન નોટ સ્ટે હિયર ઇવન અ સેકન્ડ. વળી પાછા
નિર્મત્સરાણામ સતામ. પણ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરતા 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 ધીરે 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 નિશ્ચિત એ મત્સર વોશ આઉટ થાય છે. સતત પાણીના દ્વારા જ્યારે કોઈ વાસણને માંજવામાં આવે, ભલે ચીકણું વાસણ હોય, વાર લાગે, પણ એ સતત પાણીથી જ્યારે એને માંજવામાં આવે છે તો ધીરે ધીરે એ ચિકાશ જતી રહેશે. અને એટલે જ ભાગવતકાર કહે છે, મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. વારંવાર 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 રસિકજનો આ ભાગવતનું પાન કરતા હોય છે. વારંવાર, ભલે એકને એક વાત હોય, वारंवार पान करो. बार बार पान करने से वो हैमरिंग होगा. अपना माइंड में हैमरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. અને હેમરિંગ થાય ને તો આપણી બુદ્ધિ કે અકલ ઠેકાણે આવે. હેમરિંગ ન કરો તો કંઈ ન થાય. અમારા ગાંધાર પરિવારે કેટલા સરસ બોર્ડ માર્યા છે. હમણાં નવું એમને કંઈક લોશન કાઢ્યું છે કે એનાથી સ્કિન એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. વળી પાછું એમને કંઈક તેલ કાઢ્યું છે જે વાળ માટે બહુ સારું છે. એટલે હું કાલે શોભાયાત્રામાં આવ્યો એટલે મને એટલા બધા ગાંધાર પરિવારના પેલા બોર્ડ્સ દેખાયા કે ત્વચા કો કોમલ બનાને કે લીએ યે શું છે પેલું નામ, નેચર ક્યોર. નેચર ક્યોર. હવે તમને પેલું સતત દેખાયા કરે, નેચર ક્યોર, નેચર ક્યોર, નેચર ક્યોર, નેચર ક્યોર, નેચર ક્યોર, નેચર ક્યોર, નેચર ક્યોર. એટલે તમને એકવાર તો લેવાની ઈચ્છા થાય નેચર ક્યોર. જરા જોવું કેવું છે. પહેલે ઇસ્તેમાલ કરે ફિર વિશ્વાસ કરે. એટલું નેચર ક્યોર, નેચર ક્યોર. અહીંયા જે આ મહોત્સવમાં આવે નેચર ક્યોર તો દેખાશે જ એકવાર. ગાંધાર પરિવારે સરસ બધે આમ, અને સારી વાત છે લોકો સુધી પહોંચે. બહારની સુંદરતા પણ આવશ્યક છે. તમે અહીંયા બહાર જશો એટલે ગાંધાર પરિવારનું નેચર ક્યોર દેખાશે, અને તમે અહીંયા અંદર આવશો એટલે તમારા નેચરને ક્યોર કરવા માટે આ ભાગવત કથાનું આયોજન છે. તો હેમરિંગ, એડવર્ટીઝમેન્ટના અંદર હેમરિંગ સતત ચાલ્યા કરે, સતત ચાલ્યા કરે. તમારા માઇન્ડમાં એ દેખાવું જ જોઈએ. અમારા ફાલ્કન આ બેઠા, ફાલ્કનના બોર્ડ બધે દેખાય, ચારે બાજુ ફાલ્કન ફાલ્કન ફાલ્કન. હેમરિંગ, અને હેમરિંગ જ્યાં સુધી ન કરો ત્યાં સુધી બ્રાન્ડ વેલ્યુ પેદા ના થાય, એટલું યાદ રાખજો. હેમરિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એટલે સારી વસ્તુનું હેમરિંગ થવું જોઈએ. એટલે જ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. વારંવાર વારંવાર તમારા માઇન્ડમાં હેમરિંગ થવું જોઈએ. સતત તમે આ ભાગવતનું શ્રવણ કર્યા કરો, વારંવાર કર્યા કરો. અને ક્યાં કોઈને યાદ રહે છે? તમે બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરો કે 5 દાડા પહેલા સાંજે શું ખાધેલું સ્મરણ કરો. યાદ છે? કેટલાને યાદ છે? 5 દિવસ પહેલા. તરત આન્સર આપવાનો, બહુ વિચારીને નહીં. 5 દિવસ પહેલા સાંજે શું ખાધેલું? હાથ ઊંચો કરો. યાદ છે કોઈને? ના યાદ રહે. 5 દાડા પહેલા સાંજે આપણે શું ખાધેલું એ યાદ નથી રહેતું, તો આ કથા ક્યાંથી યાદ રહેવાની ભલા માણસ? અને આમ પણ પછી 60 વર્ષ પછી તો પેલું અલ્ઝાઇમર ધીરે ધીરે અસર એવી ચાલુ થવા લાગે કે ભૂલવાની બીમારી આમ પણ પછી વધતી જાય. એટલે આમે બધું ભૂલાતું જાય ધીરે ધીરે. આ હેમરિંગ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મુહુરહો, બારંબાર રસિકજન ये भागवत का श्रवण. ઘણા પેલા પિક્ચરના શોખીન લોકો હોય ને, એકને એક પિક્ચર 20-20 વાર જોઈ કાઢે. કોણ જાણે શું મજા આવે, બસ શોખ. એકને એક પિક્ચર 20 વાર જોએ. આપણે એકને એક ભજન કેટલી વાર સાંભળીએ છીએ? કેટલી વાર આપણે ભજનો સાંભળ્યા હોય છે, પણ એકને એક ભજન સાંભળીએ છીએ કે નથી સાંભળતા? એમાં આપણને મજા આવે છે કે નથી આવતી? અને પાછા બહુ કંઈક ગમે તો પાછું વન્સ મોર. એકને એક ભજન છે. એકને એક દાળ ભાત ખાઈએ છે કે નથી ખાતા?
એ આપણા શરીરનું પોષણ કરે. એમ વારંવાર શ્રીમદ ભાગવતનું જ્યારે આપણે રસપાન કરીએ છીએ, કંઈક ને કંઈક એમાંથી આપણને નવી પ્રાપ્તિ થશે, નવી ઉર્જા પ્રાપ્ત થશે, નવી દિશા પ્રાપ્ત થશે, કંઈક જીવનનું માર્ગદર્શન મળશે. અને એટલે જ મુહુરહો રસિકા ભુવિ ભાવુકા. કથાની કંઈક એવી એક ક્ષણ, કોઈ એવી એક વાત, કોઈ એવો એક શબ્દ ક્યાંક તમારા હૃદયમાં લાગી જશે અને તમારી બુદ્ધિ પ્રેરિત થઈ જશે. ધિયો યો ન પ્રચોદયાત. તમારી બુદ્ધિ ક્યાંક વિચાર કરતી થઈ જશે કે ના, હવે મારે આ કરવું જ પડશે. એટલે તમે તમારા મનને સીધા તમારા નિયંત્રણમાં લાવવા માટે પ્રેરિત બની જશો. કોઈ એક એવો ક્ષણ, કોઈ એક એવી વાત, કોઈ એક એવો પ્રસંગ જે તમારા હૃદયને આમ અડકી જાય. ક્યારે શું થાય આપણને ખબર નથી. બારંબાર સુનતે રહો. અને સાચું કહું છું, સત્સંગમાં જે શાંતિ મળશે ને, એ એન્ટરટેનમેન્ટમાંથી નહીં મળે. આ એન્ટરટેનમેન્ટ એટલે પેલી કેફીન વાળી ચા છે, અને આ સત્સંગ એટલે કેફીન વગરનું પ્યોર કેરીનું જ્યુસ છે, ગુટલા વગરનું જ્યુસ છે. ગુટલી પણ નથી એમાં. નિગમ કલ્પતરોર ગલિતમ ફલમ સુખમુખાદ અમૃતમ દ્રવ સંયુતમ. આ પેલી ફેક એનર્જી તમને કેફીન જેવી નહીં આપે. આ તમને રિયલ મેંગો જ્યુસ, આ ભાગવતનું રિયલ મેંગો જ્યુસ, ગુટલી વગરનું, મીઠાસ વાળું. ગલિતમ ફલમ. પછી કોઈ એમ પૂછે કે શું ગેરંટી કે આ આંબો એકદમ સ્વીટ જ છે? કારણ કે આજકાલ પેલા ઘણા આંબાઓ જુદી રીતે પકવેલા હોય છે, દેખાય આંબા જેવું પણ અંદર સ્વીટનેસ ના હોય. તો શું ગેરંટી આ સ્વીટ છે? સુખમુખાદ અમૃતમ દ્રવ સંયુતમ. ભાઈ, શુક કી ચાંચ લગી હુઈ હૈ. કોઈ પણ આંબા પર અગર શુકની ચાંચ લાગેલી હોય એટલે આંબો મીઠું જ હોય. કારણ કે પોપટ છે ને, એ આપણા કરતાં વધારે સ્માર્ટ હોય છે. એ જ્યાં ત્યાં ચાંચ મારે જ નહીં. જ્યાં મીઠાશ હશે ને ત્યાં જ એની ચાંચ વાગેલી હશે. અને પોપટની ચાંચવાળું એ ફલ એ વધારે મધુર થઈ જતું હોય છે. અરે આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી ફલમાં શુકદેવજીની ચાંચ વાગેલી છે. સુખમુખાદ અમૃતમ દ્રવ સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ. આ રસરૂપ ભાગવતનું આપણે પાન કરીએ, વારંવાર પાન કરીએ, કરતા જ રહીએ, કરતા જ રહીએ, કરતા જ રહીએ. એનો આનંદ અનેરો છે. તો પરમ ધર્મ એ પરમાત્મા ને જાણવાનું છે. જે પરમાત્માનું નિરૂપણ આ શ્રીમદ ભાગવતના અંદર કરવામાં આવ્યું છે, એનું વારંવાર આપણે પાન કરીએ, નિર્મત્સર થઈને પાન કરીએ. ધીરે ધીરે કરતા કરતા આપણા અંતઃકરણના સર્વ દોષો દૂર થાય અને આપણું ચિત્ત અને આપણું મન અને બુદ્ધિ નિર્મલ બને શ્રીમદ ભાગવતના પાનથી. નૈમિષારણ્યના અંદર 88,000 શૌનકાદિ ઋષિઓ વિરાજમાન થઈને સૂતજી દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. નૈમિષારણ્ય એક એવી ભૂમિ છે કે જ્યાં મન તરત શાંત થઈ જાય. બ્રહ્માજીએ પોતાનું મનોમય ચક્ર મોકલ્યું અને ઋષિઓને કીધું કે આ મારું મનોમય ચક્ર જે જગ્યાએ જઈને શાંત થઈ જાય એ ભૂમિ પર બેસીને તમે આ અનુષ્ઠાન કરશો તો તમને નિશ્ચિત તમારું મન એકાગ્રિત થઈ જશે. તો નૈમિષારણ્યની એ ભૂમિ જ્યાં પરમ શાંતિ છે અને ભાગવતનું રસપાન થઈ રહ્યું છે. શૌનકાદિ મુનિઓએ સૂતજીને પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. મનુષ્યનું કલ્યાણ શેમાં છે? મનુષ્યનો પરમ ધર્મ કયો? ભગવાનના કેટલા અવતારો થયા? વગેરે વગેરે પ્રશ્ન
ઋષિઓએ સૂતજીને પૂછ્યા છે. પહેલું, મનુષ્યનું કલ્યાણ શેમાં છે? મનુષ્યનું કલ્યાણ આત્મકલ્યાણમાં છે. તત્વ જિજ્ઞાસા, હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો, હું કેમ આવ્યો. મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતન. આપણે બધા જ ભગવાનના અંશ છીએ, આપણે જીવાત્મા છીએ, ભગવાનમાંથી નીકળેલા છે, પણ ભગવાનના સ્વરૂપને ને ભગવાનના સંબંધને ભૂલી ગયા છે. એ ભૂલાયેલા સંબંધને પાછું તાજું બ્રહ્મ સંબંધના માધ્યમથી આપણે કરીએ છીએ. मैं कौन हूं? मैं मेरे कृष्ण का अंश हूं. मेरे अंदर अंतर्यामी स्वरूपे श्री कृष्ण विराजमान है. જીવાત્મા એ પરમાત્માનું અંશ છે, સદનું અંશ, ચિદનું અંશ, આનંદનો તિરોભાવ થઈ ગયો અને એ આનંદ જ અંતર્યામી રૂપે શ્રી કૃષ્ણ આપણામાં વિરાજમાન છે. જમીનમાં પાણી છે, પણ એ પાણીને પ્રાપ્ત કરવા માટેની ખુદાઈ કરવી પડે અને જ્યારે ઊંડા જાઓ ત્યારે જ એને તમને જલની પ્રાપ્તિ થાય. એમ આપણા બધાના અંદર અંતર્યામી સ્વરૂપે તિરોધાન થયેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે વિરાજે છે, પણ એમની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે ભક્તિ કરવી પડે. ભક્તિ કરતા કરતા, ધીરે ધીરે કરતા એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના એ આનંદનો હૃદયમાં અનુભવ થવા લાગે છે. મનુષ્યનો કલ્યાણ આત્મકલ્યાણમાં છે અને આત્માનું કર્તવ્ય એ ભગવાનની અહેતુની ભક્તિ કરવાની છે. એટલે બીજો પ્રશ્ન, મનુષ્યનો પરમ ધર્મ કયો? તો મનુષ્યનો પરમ ધર્મ એ ભગવાનની અહેતુની ભક્તિ છે. હમ અહેતુ કી ભક્તિ કરે. નિષ્કામ. નિષ્કામ ભક્તિનો એક પ્રતાપ છે કે સંસારના અંદર કેટલા પણ દુઃખ આવશે પણ ભગવાન માટે તમારી ભક્તિ ડામાડોલ નહીં થાય. સકામ ભક્તિ અગર કરતા હશો તો સંસારના અંદર આવતા દુઃખો એ તમારા મનને ડામાડોલ કરી નાખશે, પણ નિષ્કામ ભક્તિ તમે અગર કરતા હશો તો સંસારના અંદર આવતા દુઃખો એ તમને હલાવી નહીં શકે, હચમચાવી નહીં શકે. એક ખેડૂત હતા, પરમ ભક્ત, ખૂબ સત્સંગ સેવામાં પરાયણ રહેતા. 2-3 કલાક એમનો નિત્ય નિયમ વર્ષોથી કે રોજ જપ કરવા, પાઠ કરવા, સત્સંગ કરવા, ઠાકોરજીની સેવાનો સૂક્ષ્મ ક્રમ કરતા, પણ ખેતી કરતા. બન્યું એમ કે એમના બંને ભાઈઓ મરી ગયા. બંને ભાઈના પરિવારની આખી જવાબદારી એમના માથે આવી ગઈ. એમનો એકનો એક દીકરો હતો, એ પણ મરી ગયો. એક સાથે ઘણી બધી વિપત્તિઓ એમના માથે આવી પડી, પરંતુ હસતા મોડે એને સહેતા ગયા. એમનો જે નિત્યક્રમ હતો રોજ કરતા ગયા. રોજ સવારે ઉઠીને સ્નાન કરીને સૌથી પહેલા એમના 2 કે 3 કલાક બસ ભગવત ભક્તિના અંદર, સત્સંગના અંદર એ ગુજારતા અને પછી જ એમની ખેતીવાડી સંભાળવા જતા. બધાની જવાબદારીઓ માથે હોવા છતાં એમના મનમાં લેશ માત્ર પણ કદી ક્યારે એવો વિચાર ન આવ્યો કે હે પ્રભુ, હું તારું આટલું નામ જપું છું, તારી આટલી સેવાને ભક્તિ કરું છું અને તે મારા જિંદગીના અંદર મારા સ્વજનોને તારા ધામમાં બોલાવી લીધા. લેશ માત્ર પણ. કારણ કે ક્યારે ભગવાન પાસે કઈ જ માંગતો નહીં, કોઈ અपेक्षा नहीं. बस मुझे प्रभु की भक्ति करने में प्रसन्नता हो रही है और इसलिए मैं कर रहा हूं. આ મારો આનંદ છે. આ કરીને મને એક મેન્ટલ સેટિસ્ફેક્શન મળે છે. મેં કંઈક કર્યું, મેં મારા પ્રભુને કંઈક રીઝવ્યા. અને જેનાથી આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય ને એનો આ ઉસૂલ છે, એનાથી અપેક્ષા ન રખાય.
તમારા લૌકિક સંબંધના અંદર પણ અગર તમે ઈચ્છો છો કે તમારા કોઈ સંબંધીથી તમને આનંદને પ્રાપ્ત, હાલાકી એના પાસે આનંદ નથી, એ સુખ આપી શકે બહુ તો, પણ છતાંય સુખ પણ પ્રાપ્ત કરવું હોય કોઈના પાસેથી, અપેક્ષા વગર જ પ્રાપ્ત થશે. નિરપેક્ષ બનવું પડશે. અપેક્ષાઓ સૌથી મોટું દુઃખ છે. અને એટલે નિષ્કામ ભક્તિની મહિમા ખૂબ ગાવામાં આવી. અહેતુની ભગવાનની ભક્તિ પરમ ધર્મ છે. અને આ ખેડૂત ભક્તિ કરતો જાય. ખૂબ ભગવાને એની કસોટી લીધી. ઘણા વર્ષો વીતવા લાગ્યા. ખેતીવાડી કરતા પછી ધીરે ધીરે નીતિમત્તાથી ચાલતો એટલે એનો ખૂબ પ્રોગ્રેસ થયો. પણ એના ઈષ્ટનું નામ લેવાનું ભૂલતો નહીં. બીજાના ભાઈઓના પરિવારના છોકરાઓ હતા, એનો છોકરો તો મરી ગયો. અને પછી આ થોડાક વડીલ બન્યા અને બધા છોકરાઓ જ્યારે સાથે બેઠેલા, એ બધા છોકરાઓને એક પ્રશ્ન થયો કે તમારા જવાનીના અંદર તમે બહુ ભોગવ્યું, અમારા લોકોનું પણ બધી સાર સંભાળ તમે કરી, અમને મોટા કર્યા, અમને પરણાવ્યા, આ બધું તમે કર્યું, આના પાછળનો ફોર્સ કયો, શક્તિ કઈ, તમે કઈ રીતે આટલું સહી શક્યા અને હજી પણ તમે ભગવાનની ભક્તિ કરો છો? તમે ભગવાનની ભક્તિને ક્યારે છોડી નહીં. અને ત્યારે એને ઉત્તર આપ્યો, આ બધું હું ત્યારે કરી શક્યો દીકરાઓ, જ્યારે મેં ભગવાનની અહેતુની ભક્તિ કરી. इसका राज वो निष्काम भक्ति. જો મેં અપેક્ષા વાળી ભક્તિ કરી હોત તો કદાચ હું પડી ભાંગ્યો હોત, મેં કોઈ ખોટો નિર્ણય લઈ લીધો હોત, હું ખોટા માર્ગે વળી ગયો હોત. પરંતુ સતત હું જ્યારે જે કોઈ પણ કર્મ કરતો એમાં ઈશ્વરનું ધ્યાન કરીને કરતો, એને પ્રસન્ન કરવા કરતો. અને અહેતુની ભક્તિનો આ પ્રતાપ છે. એટલે ભગવાન કેટલી પણ આપણી કસોટીઓ લે, આપણે એની ભક્તિ કરવાનું ન છોડીએ. અમારા જીજી બહુ સરસ એક પ્રસંગ કહેતા, એ મને એકદમ સ્મરણમાં આવ્યું. પૂજનીય જીજી પાસેથી સાંભળેલો આ પ્રસંગ કે એક વૈષ્ણવ હતા અને એ ઠાકોરજીની ખૂબ સેવા કરે. પછી એના જીવનના અંદર એટલા બધા તકલીફો આવવાની શરૂ થઈ ગઈ, દુઃખ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું. એટલે પછી એને ઠાકોરજીને ઝાંપીમાં બંધ કર્યા અને માળીએ ચડાવ્યા. તમારી સેવા કરીને કંઈ મળતું નથી, આટલો બધો ટાઈમ બગાડવાનો સેવા કરવામાં, તમે અમારા દુઃખ દૂર તો કરતા નથી. અને એ જ્યારે સેવા કરતો ત્યારે એનામાં એવો આમ શ્રદ્ધાનો ભાવ નહોતો કે ભગવાન ખરેખર મારા ઘરે છે જ, સાક્ષાત છે, ભગવાન મારા ઘરે સાક્ષાત બિરાજે છે. આ શ્રદ્ધા હોવી પણ બહુ આવશ્યક છે ભક્તિના અંદર. ઘડીકમાં તમારા મનમાં કદાચ એમ પણ થાય આ પેલું 50-50 છે, અડધા હોય અડધા ના હોય, પણ 100% મારા ઘરે પ્રભુ સાક્ષાત બિરાજે છે. પછી માળીએ મૂકી દીધા, સેવા બંધ કરી નાખી. એક દિવસ એક સરસ અત્તર લાવ્યો બારગામથી. એટલું સુંદર અત્તર હતું કે એ અત્તરને એની શીશી ખોલો એટલે આખું તમારું ઓરડો એ મહેકી ઉઠે. જ્યારે અંદર આવીને અત્તરની શીશી ખોલવાનો એને વિચાર આવ્યો, આમ ખોલવાની એને ટ્રાય કરી, થોડું ખુલ્યું અને વળી પાછું બંધ કરી નાખ્યું. એના મનમાં વિચાર આવ્યો કે પેલો માળિયા પર બેઠેલો જે ઠાકુર છે ને, એ આ સુગંધ સૂંઘી જશે, અને હું નથી ઈચ્છતો કે આ સુગંધને સૂંઘી જાય. અને એ જ વખતે ઝાંપીજીમાં બેઠેલા ઠાકોરજી ખડખડાટ હસવા લાગ્યા, જોર જોરથી હસવા લાગ્યા. ચારે બાજુ હસવાનો અવાજ એના રૂમમાં સંભળાવા લાગ્યો.
એ આમ તેમ જોવા લાગ્યા, કોણ હસી રહ્યું છે આ રૂમમાં, તો એકલો જ. અને પછી એ જ્યાંથી અવાજ આવતો હતો ત્યાં ગયો, એને લાગ્યો આ ઉપરથી અવાજ આવે છે, અને પેલી ઝાંપીજી ખોલી તો ભગવાને એને સાક્ષાત હસતા દર્શન આપ્યા અને એને કહેવા લાગ્યા, અરે મારા જીવ, તારા મનમાં આવો વિચાર મારા માટે આવ્યો કે હું તારા અત્તરની સુગંધ સૂંઘી જઈશ. મજા આવી ગઈ મને, તો મજા આવી ગઈ મને. અરે પ્રભુ, એમાં તમને શું મજા આવી ગઈ? તમને તો મારા પર ગુસ્સો આવવો જોઈએ. અરે ના, મને મજા આવી ગઈ. અરે તમને શું મજા આવી? ત્યારે ભગવાન કહેવા લાગ્યા, આટલા વર્ષોથી તું મારી સેવા કરતો, સકામ ભાવનાથી કરતો તો, તારી ઈચ્છાઓ માટે કરતો તો, તારા મનમાં ક્યારે પણ એવો ભાવ નહોતો કે હું તારા ઘરે સાક્ષાત બિરાજું છું. આજે સૌથી પહેલી વાર તારા હૃદયમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા પેદા થઈ ગઈ કે માળિયા પર પણ હું સાક્ષાત બિરાજું છું અને આ અત્તરની સુગંધને સૂંઘી લઈશ. ભગવાનની અહેતુની ભક્તિ. તમારા ઘરે જે ઠાકોરજી બિરાજે છે એ સાક્ષાત છે. લેશ માત્ર પણ એવો ભાવ નહીં કરતા કે આમાં કંઈક एकाध % પણ કંઈક घटौती છે. प्रभु हमारे घर पे साक्षात विराजते हैं और हम उनकी अहेतु की भक्ति करें. तस्मानेकेन मनसा भगवान सांत्वतां पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा. तस्मानेकेन मनसा, એકાગ્ર ચિત્તે ભગવાનની ભક્તિ કરવી. કોન્સન્ટ્રેશન સાથે, મોબાઈલ બંધ કરીને, મોબાઈલ ચાલુ રાખીને ભક્તિ ન થાય. ચાલુ મોબાઈલે કરેલી ભક્તિ એ વચ્ચે વચ્ચે વિક્ષેપ નાખશે. કથામાં આવો ત્યારે પણ મોબાઈલ બંધ, સેવા કરવા જાઓ ત્યારે પણ મોબાઈલ બંધ, કોઈ ધ્યાન ચિંતનમાં બેઠા હો ત્યારે પણ મોબાઈલ બંધ. આ મોબાઈલ એ સૌથી મોટું દૂષણ છે. મોબાઈલ ઉપરનું નિયંત્રણ પણ બહુ આવશ્યક છે. નહીં તો આ યંત્ર એવું છે, તમારામાંથી એવા ઘણા લોકો હશે કે તમે મોબાઈલ હાથમાં લીધું હશે કંઈક જોવા માટે, કંઈક સોશિયલ મીડિયામાં જોવા માટે, અને એકવાર તમે કોઈક કામથી પણ કદાચ મોબાઈલ હાથમાં લીધું હોય, વોટ્સએપ ખોલ્યું હોય કે મારે એક કામનો મેસેજ જોવો છે, અને એવા કેટલા લોકો અહીંયા બેઠા હશે કે એ લોકોએ અનુભવ કર્યો હશે કે 5 મિનિટ માટે તમે મોબાઈલ ખોલ્યો હોય અને સ્ક્રોલ કરતાં 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 15 મિનિટ બગડી ગઈ હોય. થાય છે કે નહીં આવું? કેટલા લોકોને આવું થાય? જરા હાથ ઊંચો કરે. ઓહો હો, આ તો ચા જેવું થયું. 5 મિનિટ માટે તમે મોબાઈલ ચાલુ કર્યું હોય અને સ્ક્રોલિંગ કરતા 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 15 કે 20 મિનિટ એમાં બગડી ગઈ હોય. આવું કેટલા બધા લોકોનો અનુભવ છે ને કેટલા મને આવીને એવું કહી જાય, આની કઈ દવા ખરી? આની કઈ દવા હોય? અને એટલે જ મોબાઈલ ઉપરનું નિયંત્રણ એ અતિ આવશ્યક છે, અને તો જ તમારી ભક્તિ સાકાર થઈ શકશે. ડિસ્ટ્રેક્શન મોબાઈલમાં ખૂબ છે, અને મોબાઈલનું અટ્રેક્શન એનું પણ એક વ્યસન છે. બીજા બધા વ્યસનોના સાથે મોબાઈલ પણ એક વ્યસન છે. અને એટલે જ જ્યારે તમે કોઈ અનુષ્ઠાનમાં બેઠા હો, તમે જ્યારે કોઈ કાર્ય કરતા હો, તમે જ્યારે ફોકસથી કોઈ કાર્ય કરતા હો, ત્યારે આ મોબાઈલને તમારે બંધ કરી દેવો પડશે. નહીં તો તમારા મેન્ટલ એનર્જીનો વપરાશ થશે. મેન્ટલ એનર્જીનો વપરાશ એક તો બોલવાથી થાય છે, મેન્ટલ એનર્જીનો વપરાશ ચિંતા કરવાથી થાય છે, મેન્ટલ એનર્જીનો વપરાશ એ મોબાઈલમાં સ્ક્રોલ કરવાથી થાય છે, અને મેન્ટલ એનર્જીનો વપરાશ એ વૃથાલાપ કરવાથી થાય છે. આપણી મેન્ટલ એનર્જીને આપણે જેટલી સેવ કરીને રાખશું, તમને એમ લાગતું હોય કે તમે મોબાઈલમાં ખાલી 10-15 મિનિટ સ્ક્રોલ કરો છો, પણ તમારા કેટલા બધા મગજના ભાગને એ રોકી દે છે એ સ્ક્રોલિંગ કરવાનો આખો વિષય, અને તમારા જાતને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી નાખે છે. એટલે મેન્ટલ એનર્જીને એક જગ્યાએ ફોકસ કરવા માટે સવારે ઉઠતા સાથે મોબાઈલ બંધ રાખવો જોઈએ. મોબાઈલને બધું આપણું સેવાક્રમ પતી જાય, બધા કાર્યો આપણા પતે પછી જ એને શરૂ કરાય. નહીં તો એમાં બહુ મોટી બાધા ઉત્પન્ન થશે અને માઇન્ડ તમારું એકાગ્ર ન થઈ શકે. તો ભાગવતકાર કહે છે, એકેન મનસા, કોન્સન્ટ્રેશન સાથે, એકાગ્ર ચિત્તથી ભગવાનની ભક્તિ કરવી.
કર્મ માર્ગ હોય, જ્ઞાન માર્ગ હોય કે ભક્તિ માર્ગ હોય, એકેન મનસા, વિધાઉટ ડિસ્ટ્રેક્શન, ફોકસ on what you are doing without the distraction of the mobile. સૂતજીએ શૌનકાદિ મુનિઓને માર્ગદર્શન આપ્યું છે. નારદજી નું મિલાપ ભગવાન વેદવ્યાસજી સાથે થયું. ભગવાન વેદવ્યાસજી જે ભગવાનના જ્ઞાન કલાના અવતાર છે, એમનું મન થોડુંક નાખુશ છે. मन क्यों नाखुश हुआ? कहीं न कहीं उनको ऐसा लगा मैंने इतने ग्रंथों की रचना करी फिर भी अभी भी संतोष नहीं हो रहा है. ઘણી વાર આપણે આપણા જિંદગીના અંદર પણ વિચાર કરીએ, ઘણું બધું આપણે પામી લઈએ છીએ પણ હજી પણ કંઈક ઘટે છે. બધું પામ્યા પછી પણ કંઈક ઉણપ છે. બધું પામ્યા પણ આનંદ નથી પામ્યા. અને આનંદની જ્યાં સુધી પ્રાપ્તિ નહીં થાય ત્યાં સુધી પેલું ખાલીપન હંમેશા આપણા મનમાં રહેશે જ. ભગવાનના જ્ઞાન કલાના અવતાર અગર વ્યાસજીના અંદર પણ આ ખાલીપનનો અગર અહેસાસ થતો હોય તો આપણી ક્યાં વાત છે? આટલા પુરાણોની રચના કર્યા પછી પણ હજી વ્યાસજીને असंतोष, अजी पण कई खटके छे, कुछ अभी भी मजा नहीं आ रही है, ऐसा लगा है अभी तक मैंने कुछ पाया नहीं है, मेरा अवतार या मेरा जन्म जिसके लिए हुआ है वो अभी तक मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया, कई घटे छे. નારદજીને વ્યાસજીએ પ્રશ્ન કર્યો, હે નારદ મુનિ, તમે તો બ્રહ્માજીના માનસ પુત્ર છો, કંઈક તમે આ મારા વિષાદને દૂર કરો. નારદજી કહે છે, હે વ્યાસજી, આપે બધા જ પુરાણોની રચના કરી પણ હજી સુધી એ સાક્ષાત પરમાનંદ રૂપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓનું યશોગાન આપે નથી કર્યું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ પરમાનંદ સ્વરૂપ છે ને જ્યાં સુધી તમે એમનું યશોગાન નહીં કરો ત્યાં સુધી આજે હજી તમને કંઈક ઘટે છે એવી ફિલિંગ આવે છે, એ દૂર નહીં થાય. पूर्णानंद श्री कृष्ण है और उनकी लीला का गान करने से ही आपको वो पूर्णता का अनुभव होगा, क्योंकि ये विश्व में अगर कोई पूर्ण है वो केवल कृष्ण है, दूसरे सब अपूर्ण है. વ્યાસજીને શ્રી નારદજીએ પ્રેરણા આપી અને ત્યારે સમાધિ ભાષા વ્યાસસ્ય, વ્યાસજીની સમાધિમાં ભગવદ લીલાઓનું દર્શન થવા લાગ્યું. એ પ્રભુની દિવ્ય લીલાઓ સ્ફુરવા લાગી અને વેદવ્યાસજીએ શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથ પ્રગટ કર્યો. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ યદ વૈષ્ણવાનામ ધનમ, પુરાણ તિલકમ યદ વૈષ્ણવાનામ ધનમ. આ પુરાણોમાં પણ તિલક સમાન છે અને એ વૈષ્ણવનું ધન છે એવું શ્રીમદ ભાગવત નારદજીની પ્રેરણાથી પ્રગટ કર્યું. નારદજીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ગુણગાન, કીર્તન અને ધ્યાનની મહિમા સમજાવી. હે વ્યાસજી, પૂર્વ જન્મના અંદર હું દાસી પુત્ર હતો. મારી મા બહુ ગરીબ હતી. મારી ઉંમર કદાચ 4-5 વર્ષની હશે અને હું એ વખતે સાધુ સંતોના સંગમાં રહ્યો. હું બહુ ઓછું બોલતો. મને બહુ આ રમકડાઓ રમવામાં કોઈ રસ નહોતો. આ ખેલકૂદમાં મારી કોઈ રુચિ નથી. હું ઓછું બોલતો. સતત મને પ્રભુનું ધ્યાન થતું અને એ સાધુ સંતો સાથે એમના ઉપદેશને હું ગ્રહણ કરતો.
મને દિવ્ય સત્સંગની પ્રાપ્તિ બાળપણથી પ્રાપ્ત થઈ. એ લોકો જે ભોજન કરતા એમનું ઉચ્છિષ્ટ ભોજન હું કરતો, અને એમના ઉચ્છિષ્ટ ભોજન કરવાથી મારું રક્ત પણ પવિત્ર થઈ ગયું, મારું અંતઃકરણ પવિત્ર થઈ ગયું, અને મને એવી નિર્મલતાનો અહેસાસ થયો જેમ મારા બધા જ શરીરના અંતઃકરણના દોષો ધોવાઈ ગયા હોય. હે વ્યાસજી, એ સાધુ સંતોના સંગનો એટલો મોટો મારા પર પ્રભાવ પડ્યો કે મારી બુદ્ધિમાં સતત પ્રભુનું સ્મરણ થવા લાગ્યું. મને સંસારમાંથી વિરક્તિ આવવા લાગી. બાળપણના અંદર બાળકોને જે સંસ્કાર આપવામાં આવશે એની બહુ મોટી ભૂમિકા હોય છે. અને એટલે જ નાનપણમાં આવા બાળકોને અગર ધર્મના સંસ્કારોથી આપણે યુક્ત કરી દઈએ તો મોટા થઈને એમના ગળથુથીમાં એ સંસ્કારો હંમેશા રહે છે. હે વ્યાસજી, મારી માનો એકમાત્ર છોકરો, એના સ્નેહ પાશમાં હું બંધાયેલો હતો. મારા મનમાં થયું કે હું માને છોડીને જતો રહું અને ભગવાનનું ભજન કરવા લાગુ. મને બીજા કશામાં રુચિ નથી, પણ એના સ્નેહ પાશથી હું બંધાયેલો હતો. હે વ્યાસજી, એક દિવસ એવું બન્યું, મારી મા સવારે ઉઠીને દૂધનું દોહન કરવા ગઈ અને એ વખતે કોઈ સર્પ એને ડંસી ગયો. મારા માનું મૃત્યુ થયું. સાપનો એમાં કોઈ વાંક નતો, એ માનો કાળ આવી ગયો હતો. હું એકલો થઈ ગયો અને વિચરણ કરવા લાગ્યો. મેં એક લાંબી યાત્રા તય કરી. અનેક વૃક્ષોના વચ્ચેથી હું નીકળતો ગયો. અનેક પહાડો વચ્ચે આવ્યા, નદીઓ વચ્ચે આવી, ઝરણાઓ વચ્ચે આવ્યા, અને હું વિચરણ કરતા 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 એક દિવસ પીપલના વૃક્ષના નીચે બેસીને પ્રભુનું ધ્યાન કરવા લાગ્યો. એ ગુરુવર્યોએ જે રીતે મને જે માર્ગદર્શન આપેલું એ રીતે પ્રભુનું નામ જપ સાથે હું ધ્યાન કરવા લાગ્યો. અને એ ધ્યાનના અંદર એક એવી પરમ અવસ્થા પર હું પહોંચ્યો. હે વ્યાસજી, મને સાક્ષાત પ્રભુના મારા હૃદયના અંદર દર્શન થયા. અરે તમને હું શું કહું, એવા અદ્ભુત પ્રભુના દર્શન મને થયા. ચરણારવિંદથી લઈને એમના મુખારવિંદ સુધી એક એક અંગોના દર્શન. એ અંગોની સુગંધને હું મારા નાસિકાના માધ્યમથી સૂંઘી શકતો. ભગવાન સાક્ષાત પ્રગટ થયા, એમની દિવ્ય ઝાંકી મને પ્રાપ્ત થઈ. એ મંદ મંદ મુસ્કુરાતા મુસ્કુરાતા એ શ્યામ સુંદરના મેં દર્શન કર્યા. એમના ચિતવનના મેં દર્શન કર્યા. એમના ચરણ કમલ, હસ્તકમલ, હૃદય કમલ, એમનું વક્ષસ્થલ, એમના સુંદર વાળ, એ ઘુંઘરાલા વાળ, એમના અદ્ભુત કપોલ, એમના અધરોષ્ટ, એક એક અંગના સ્પષ્ટ રૂપે દર્શન થવા લાગ્યા. એમને મારા ચિત્તને, મનને ચોરી લીધા. મારા રોમ રોમ રસાન્વિત થઈને પુલકિત થવા લાગ્યા. हे व्यास जी, वो प्रभु के दर्शन करके मैं इतना धन्य हो गया, मैं सब कुछ भूल गया, सब कुछ मुझे विस्मरण हो गया. वो परम आनंद का मुझे अनुभव हुआ. ऐसा आनंद मैंने कभी भी नहीं चखा. मुझे लगा ये लौकिक के अंदर जो लोग सुख को प्राप्त करते हैं वो तो कुछ नहीं है, वो तो केवल मात्र क्षणभंगुर होता है. ये परमानंद की जो मुझे अनुभूति हुई, मेरे रोम रोम हर्षान्वित होकर जैसे भगवान श्री कृष्ण के संगीत के अंदर झूमने लगे, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से धन्य होने लगे. और मैंने थोड़े समय तक प्रभु के वो दर्शन को निरंतर मैंने किया, पर थोड़े ही वक्त में प्रभु मेरे बीच में से पधार गए. वह अंतर ध्यान हो गए.
अब मैंने बहुत प्रयास किया आंख बंद करके पुनः, हे श्याम सुंदर आपकी मुझे फिर से झांकी हो जाए, मैं तड़प रहा हूं आपकी उस झांकी को प्राप्त करने के लिए। जैसे रसखान जी भी तड़प रहे थे, दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार दे। भगवान श्रीनाथ जी के उस झांकी को करने के लिए रसखान जी भी तड़पते थे। ભગવાન શ્રીનાથજી રસખાનજીને દર્શન આપવા પધાર્યા, અને જ્યાં દર્શન આપવા પધાર્યા, રસખાનને થયું આમને હું એકવાર ચોંટી પડું, हे प्रभु एक बार मुझे अपना बना ले, एक बार मुझे गले से लगा ले। ઠાકોરજીને થયું દર્શન આપવાનો જ પ્રોમિસ હતો, ગલે લગાડવાનો પ્રોમિસ નહોતો, આને તો આંગળી આપીને પોચું પકડે છે। એટલે ભગવાન શ્રીનાથજી ભાગ્યા, અને પછી રસખાનને પણ એ જ તાલાવેલી થઈ જેવી નારદજીને અત્યારે થઈ રહી છે। એક બાર પ્રભુ દર્શન દિખા દે, દર્શન કરવા દે, उनकी झलक को दिखा दे, फिर कोई व्यक्ति कैसे रह सकता है उनके बिना। नारद जी પોતાના ધ્યાનમાં મગ્ન થવા લાગ્યા, મનોવન પ્રભુને રીઝવવા લાગ્યા। श्री नारद जी प्रभु को विनंती कर रहे हैं, हे प्रभु आपकी एक बार और झलक दिखा दो। और प्रभु ने अपनी वाणी को प्रकट किया और कहा, हे नारद, भले ही तुमने कितने भी साधन क्यों न किए हो, लेकिन फिर भी अभी भी तुम में कुछ कषाय है, कुछ वासनात्मक अंश अभी भी तुम में है। और जब तक व्यक्ति पूर्ण रूप से लौकिक वासनाओं के रहित नहीं हो जाता, तब तक उनको मेरे पूर्ण दर्शन का अधिकार प्राप्त न हो पाएगा। तुम मेरे नाम का जाप करते रहो, जब तुम्हारा देहांत हो जाएगा फिर मैं तुम्हें अपना पार्षद बना लूंगा, और तुम्हें वो सर्वोच्च पद की प्राप्ति होगी। नारद जी नारायण का जप करते करते समय बीतता गया, और वह जप करते करते जब उनका देहांत हो चुका, भगवान के पार्षद बन गए। और भगवान के पार्षद बनने के बाद अनेक चतुर्युगी बीतने के बाद जब प्रलय काल आया, उस वक्त ब्रह्मा जी के सहित पूर्ण सृष्टि जब भगवान नारायण के अंदर विलीन हो गई, और फिर जब पुनः सृष्टि की रचना हुई, तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का पुनः प्रागट्य हुआ। और हे व्यास जी, भक्ति सिद्ध हो गई प्रभु की कृपा से, और इसलिए अब तीनों लोक में मैं सब जगह विचरण कर सकता हूं, कोई भी प्रकार के रोक टोक के बिना। सवा सात थया छे, तो मने बधाए कीधेलुं सवा साते पूरुं करी देजो, घणा पेला बस वाळा पण छे ने, बारगाम वाळा पण बधानी बसो पछी उपड़वानी होय छे, એટલે तो चालू राखूं के विराम करी दो? हैं? अच्छा, चालू राखवा वाळा हाथ ऊंचो करे जरा, અને બંધ કરવા વાળા હાથ ઊંચો કરે જરા। મને એમ કીધું 8 વાગે બસ ઉપડી જવાની છે, હે ઉપડી જવાની છે રાજુભાઈ, હે ઉપડી જવાની છે? અચ્છા, તો ભાઈ ભૂખ્યા બીજા ક્યાં જશે?
સંક્ષિપ્તમાં આગળની કથાનું વર્ણન લઈને આજના સત્રને સમાપ્તિ તરફ લઈ જઈએ. પાંડવનું એકમાત્ર અંશ અભિમન્યુની પત્ની ઉત્તરાના ગર્ભમાં છે. અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો દુર્યોધનની અંતિમ ઈચ્છાને પરિપૂર્ણ કરવા માટે. દુર્યોધને છેલ્લા ટાણે અશ્વત્થામાને કીધું, મને 5 પાંડવોના માથા કાપીને મારા પાસે લઈ આવો. ઘણા લોકો મરતા મરતા રાગ આપીને જાય અને ઘણા લોકો મરતા મરતા વૈરાગ આપીને જાય. દુર્યોધને મરતા મરતા રાગ આપ્યું. 5 માથાઓ કાપીને મારા પાસે લઈ આવ. અગર તું મારો સાચો મિત્ર છે તો આટલું કામ કરી આપ. અશ્વત્થામા ગયો. બ્રહ્મા પાંડવ પુત્રોને મારીને આવ્યો અને પછી અશ્વત્થામાની અર્જુને ખબર કાઢી. ક્રોધાયમાન થયો અશ્વત્થામા. પુનઃ એને બ્રહ્માસ્ત્રનો પ્રયોગ કર્યો અને ઉત્તરા એ ભગવાનને યાદ કરી રહી છે. પાહી પાહી મહાયોગિન દેવ દેવ જગતપતે નાન્યમ ત્વદભયમ પશ્યે યત્ર મૃત્યુ પરસ્પરમ. हे देवादिदेव जगतपति महायोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए. यहाँ आपके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे अभय दान दे सके, क्योंकि सब एक दूसरे के मृत्यु के अंदर निमित्त बन रहे. અને જ્યાં ઉત્તરાએ વિનંતી કરી અને પ્રભુને પણ ખબર છે કે મારી કથાનો ઉત્તમ વક્તા, ઉત્તમ શ્રોતા એ પરીક્ષિત થવાનો છે. ભગવાન સ્વયં ઉત્તરાના ગર્ભમાં પધાર્યા. ઉત્તરાના ભાગ્ય તો જુઓ કે ભક્ત અને ભગવાન બંને એના ગર્ભમાં એક સાથે બિરાજમાન છે. ભગવાન તમારા અંદર પધારે પણ ભક્ત પણ પધાર્યા હોય એવું ન થાય. ભક્ત અને ભગવાન બંને એક સાથે ગર્ભમાં પધાર્યા છે અને ભગવાને એ બાળકનું રક્ષણ કર્યું. चाहुओर से उसको रक्षित किया, इसलिए परीक्षित. જ્યારે જ્યારે પાંડવો ઉપર આપત્તિ આવી છે, વિપત્તિ આવી છે, ત્યારે ત્યારે ભગવાને એમનું રક્ષણ કર્યું છે. પણ જરૂરી નથી કે દર વખતે ભગવાન રક્ષણ કરે છે. પાંડવોનું રક્ષણ કર્યું પણ પાંડવોના પુત્રોનું રક્ષણ ન કર્યું અને પૌત્રનું કર્યું. અભિમન્યુનું રક્ષણ ન કર્યું. બધી વાર ભગવાન આપણું રક્ષણ કરે એવું જરૂરી નથી હોતું. પણ ભગવાન અગર ઈચ્છે કે ના મારે આને જીવાડવો છે તો ભગવાન નિશ્ચિત એનું રક્ષણ કરે છે. રક્ષણ કરે એ પણ એની કૃપા અને કદાચ રક્ષણ ન કરે એ પણ એની કૃપા. એ કદાચ જીવાડે એ પણ એની કૃપા અને કદાચ આપણું દેહાંત થઈ જાય ને એના ધામમાં આપણને લઈ જાય એ પણ એની કૃપા. એ જે કરે એની કૃપા માનવી, એનો આભાર માનવો, એ જ આ ભક્તિનું બીજ છે, નીવ છે. ભક્તિની નીવના અંદર ભગવાન ઉપરનો ભરોસો. એ જે કરે એનો સ્વીકાર. આ જ દાસ ધર્મ છે અને આ જ દીનતા ધર્મ છે. આભાર અને ભારોભાર આભારની અભિવ્યક્તિ છે. એ સ્તુતિ કરાવે છે. સ્તુતિમાં માંગણી નથી, સ્તુતિમાં એ આભારની અભિવ્યક્તિ છે. સ્તુતિમાં ભગવાન કેટલા કરુણા વરુણાલય છે, કેટલા કૃપાળુ છે, ભગવાન કેટલા શક્તિશાળી છે, ભગવાનના ચરિત્રો કેટલા સુંદર છે, એનું તો વર્ણન હોય છે.
ભગવાન શ્રેષ્ઠતમ છે. ભગવાનના ઉપર બીજું કોઈ નથી. આ જ વર્ણનો આપણે સ્તુતિઓના અંદર સાંભળતા હોઈએ છીએ. સ્તુતિઓના અંદર ક્યારે માંગણી ન હોય, સ્તુતિઓમાં ભારોભાર આભાર છે. આટલી બધી વાર ભગવાને પાંડવોની રક્ષા કરી. કુંતીજીથી રહેવાયું નહીં. કુંતીજીને હવે ખબર પડી ગઈ પ્રભુની કૃપાથી આ કોઈ સામાન્ય પુરુષ નથી, આ તો પ્રકૃતિથી પર પુરુષ છે, આ તો સાક્ષાત ઈશ્વર છે. અને ઈશ્વર એ અમારા સાથે રહીને હંમેશા ઢગલે ને પગલે અમારી સહાયતા કરે છે. નમસ્યે પુરુષમ ત્વાદ્યમીશ્વરમ પ્રકૃતેઃ પરમ અલક્ષ્યમ સર્વભૂતાનામ અંતર્બહિરવસ્થિતમ માયાજવનિકાચ્છન્નમજ્ઞાધોક્ષજમવ્યયમ ન લક્ષ્યસે મૂઢદૃશા નટો નાટ્યધરો યથા. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય દેવકી નંદનાય ચ નંદગોપકુમારાય ગોવિંદાય નમો નમઃ. નમઃ પંકજનાભાય નમઃ પંકજમાલિને નમઃ પંકજનેત્રાય નમસ્તે પંકજાંગૃહે. વિપદઃ સંતુ ન શશ્વત તત્ર તત્ર જગદ્ગુરો ભવતો દર્શનમ યસ્યાત પુનર્ભવ દર્શનમ. हे प्रभु, आप समस्त जीवों के बाहर और अंदर स्थित हो. भले आप इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं हो पाते, आप प्रकृति से पर आदि पुरुष हो. आपको मेरा नमस्कार है. अपने माया के पर्दे के अंदर अपने आप को आप ऐसे ढके रखते हो, कोई आपको जान नहीं पाता. मुझ जैसी मूढ़मती आपको कैसे जान पाएगी. लेकिन आप अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम हो. आपको कौन जान सकता है. ये माया के पर्दे के भीतर आप बैठे हो, पर आप कृपा करके जब ये पर्दा हटाते हो तभी कोई आपके दर्शन कर पाता है. नटो नाट्यधरो यथा. हे प्रभु, आप एक्टिंग करने में इतने माहिर हो कि किसी को भनक भी नहीं पड़ने देते कि आपका मूल स्वरूप क्या है. कुंती जी कहे छे, हे प्रभु, विपत्ति सदा आवती रहे तो अपना दर्शन थया करे. क्योंकि जब जब हमें विपत्ति मिली है तब तब आपके हमें दर्शन हुए. અહીંયા મહાપ્રભુજીને સુબોધનીજીમાં આ વાત બહુ ગમી નથી કે ભગવાન પાસે વિપત્તિ ન મંગાય. ભગવાન પાસે કોઈ પણ વસ્તુ ન મંગાય તો વિપત્તિ પણ ક્યાંથી મંગાય. ભલે કુંતીજી વિપત્તિ માંગે છે, પણ મહાપ્રભુજી કહે છે કે કુંતીજીના જેમ આપણે ન મંગાય તો આપણે બધા પણ મહાપ્રભુજીને કહી જ દઈએ કે અમે બધા ભગવાન એવા પ્રભુ એવા છીએ જ નહીં કે વિપત્તિ માંગીએ. અમે તો ભગવાન પાસે વિપત્તિ દૂર કરો એમ કહેતા હોઈએ છીએ. અહીંયા બેઠેલો કોણ વ્યક્તિ ભગવાન પાસે વિપત્તિ માંગશે. કુંતીજીની વાત અલગ છે, એમનો ભાવ અલગ છે. પ્રભુ જ્યારે જ્યારે વિપત્તિ આવે છે ત્યારે ત્યારે આપના દર્શન થાય છે. વિપત્તિ આવતી રહે એટલે આપના દર્શન અમને સદા થતા રહે. તો કોઈ પણ પ્રકારની માંગણી નથી કરવાની શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને આજ્ઞા આપે છે. કુંતીજીએ પોતાના સુંદર ભાવોને અભિવ્યક્ત કર્યા છે. આ બીજા દિવસના સત્રને
આપણે સમાપ્ત કરીએ અને કાલે 2 થી 4 ભીષ્મ સ્તુતિ અને પ્રથમ સ્કંદની પૂર્ણાહુતિ સુધીનો ક્રમ રહેશે અને 4 થી 7 દરમિયાનમાં દ્વિતીય સ્કંદ, તૃતીય સ્કંદ, કપિલ અવતાર અને ધ્રુવ ચરિત્ર ચતુર્થ સ્કંદ, આ 3 સ્કંદોનું આપણે દર્શન કરીશું. આજના સત્રને અહીંયા જ હું વિરામ આપું છું. આइए हम भाव से प्रभु का जय जयकार करें. बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. श्री वल्लभा